स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਜੋ ਅੰਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਅੰਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ, ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। जो कागज कैग ने पेश किए ने उन्होंने साफ दिखाई दिता है कि जेड़ा राशन घोटाला है किते ना किते अफसरां दी मिली भुगत दे नाल होया। हालांकि दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पर वड्डा सवाल यह खड़ा होंदा है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की नक हेठां इन्ना वड्डा घोटाला हो किवें गया। कैग ने यह भी कहा कि जिवें बिहार दे विच चारा घोटाला होया सी, लगभग उवें दा ही घोटाला, अन्न घोटाला, अनाज घोटाला, राशन घोटाला दिल्ली दे विच होया। की है राशन घोटाला, इस ते भी नजर पावांगे और क्यों सरकार कटघरे दे विच है, इस ते भी चर्चा करांगे। साडे नाल खास मेहमान मौजूद ने। सब तो पहले जान पछाण करा दीए, जंगवीर सिंह जी मौजूद ने, सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल दे। विनीत जोशी साहब सकत्तर ने पंजाब भाजपा दे। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर ने। प्रभात कुमार साहब मौजूद ने, प्रधान ने आम आदमी सेना दे। और असीं बड़ी कोशिश की कि आम आदमी पार्टी तो कोई बुलारा आवे। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। देखो, सच्चाई तो इसलिए है कि खुद मनीष सिसोदिया ने कल से मीडिया में ये बोला जा रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट है उसमें मनीष सिसोदिया ने खुद मीडिया में बोला है कि ये घोटाला हुआ है। ये पहली दिल्ली सरकार है जिसमें दो मुख्यमंत्री है। एक मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। और जब इनको ये बात पता लग गई, सीएजी ने ये ऑडिट किया और ऑडिट में ये खुल के सामने आ गई कि करोड़ों रुपए का राशन घोटाला हो गया है। इस पर 2 दिन से डिप्टी सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया का पूरा माइक अपने हाथ में ले रखा है। और केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सूबे के, वो अंडरग्राउंड हो गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो खुलासे खुद मनीष सिसोदिया ने किए हैं अपनी सरकार को लेके, एक आदमी के पास 150 राशन कार्ड है। ऑडिट रिपोर्ट में ये भी मेंशन हुआ है। जो गाड़ियां 207 व्हीकल आइडेंटिफाई हुए हैं उनमें से 44 गाड़ियां ऐसी हैं जिनको दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ही डिनाई कर दिया कि ये कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर हमने डिफाइन नहीं किया है, हमने इस किसी भी व्हीकल को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया है। सेकंड थिंग, जो 77 गाड़ियां हैं वो बता रहे हैं ट्रक, उन ट्रकों के नंबर स्कूटर के, 3 व्हीलर के, अब और जो दिल्ली डीटीसी बसें उनके नंबर भी डिफाइन कर दिए हैं। विडंबना है सर, स्कैम करा है, गरीबों का राशन खा गई सरकार। लेकिन इतना तो सोचना चाहिए था कि जो आप फ्रॉड कर रहे हैं, जो आप नंबर मेंशन कर रहे हैं, प्रभात कुमार, वो नंबर मैं सिर्फ ये जानना चाहता कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਾ नहीं जाएगा। देखिए, सरकार किस पे कार्रवाई करेगी? मंत्रालय किसके पास है? डिप्टी सीएम, एक सूबे में 2 मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, 4 डिपार्टमेंट कुल इनके पास हैं। जल विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, और आपका ये फूड सप्लाई है और ट्रांसपोर्ट है। इनके अलावा 2 मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जो किसी आईएएस अफसर ने कर दिया या किसी कर्मचारी ने कैसे कर, बगैर मंत्री की नजर के ये काम हो ही नहीं सकता है सर। और ये करोड़ों रुपए का है सर। ये चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री खुद केजरीवाल अंडरग्राउंड हो रखे। अब सीबीआई की जांच हो, सरकार की जांच हो, जो मंत्री, मैं कह रहा हूं ये पानी पानी हो जाएगा सब कुछ। जितने मंत्री इसमें गिरफ्तार होंगे सीबीआई को करना चाहिए। आज सीबीआई को लेके आना चाहिए। जब ये सीएजी रिपोर्ट आई तो ये मीडिया के सामने आए। 1 महीना पहले तो कह रहे थे कि हम ये राशन को लेके इतना मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सर हम डोर टू डोर राशन दे देंगे, कुछ बाइकिंग लगाएंगे, बाइक शटल चलेगी, वो 2 किलो राशन दे के आएगी। तब इनको नहीं पता था स्कैम चल रहा है।
सबको पता था सरकार में ये स्कैम चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि सीएजी रिपोर्ट में एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, मैं आंदा वापस ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ 1599 ਕੁਇੰਟਲ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ 8 ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਟੈਂਪੂ ਸੀ, ਬੱਸ ਸੀ, ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 207 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 42 ਤੋਂ 44 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कैग ने एक खुलासा किया है कि जिहड़ी गड्डी दिल्ली दे विच रजिस्टर ही नहीं है, जिहदा रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है, वो गड्डियां किवें ढुआई कर सकदियां ने। सो एक कुल मिला के जिहड़ी पूरी गल सामने आती है कि एक वड्डा घोटाला जरूर होया। जंगवीर जी, ये संभव हो सकता है? सरकार ये तर्क दे रही है कि सानू इस घोटाले का पता नहीं लग्या, पर हुण पता लग गया, असीं कार्रवाई करांगे, जिहड़ा भी मुलजम होया उहदे खिलाफ कार्रवाई होएगी। हरप्रीत जी, मैं जो प्रभात जी गल कर रहे थे उस तो कैरी फॉरवर्ड करना चाहना है। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 4 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੀਜ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਪਕੜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬਲੇ ਦੀ, ਇਹ ਕਬਲਾ ਤੇ ਕੈਗ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ऑफिशियली दसिया सानू, ये तो पहले ही उजागर हो गया सीगा। मैं पूछना चाहना है, आप मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल साहब, इन्होंने तद की एक्शन लिया? घट तो घट एक ये तो प्रूव हो रहा है कि इमरान हुसैन ने गलत स्टेप लिया और केजरीवाल होनी और आप वाले सारे कहते हैं कि ये लाइटनिंग जी स्पीड है ना, बिजली वर्गू एक्शन लेंदे ने ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਬਲੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਘਪਲਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਸਟਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ, ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਲਗਭਗ ਤਰਕ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2 4 5 ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਕਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਐਫਸੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ 2 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਡੋਰ ਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਤੇ ਐ ਕਰਤਾ ਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਪਰੂਵਲ ਤਾਂ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਬਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਬਲਾ ਤੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਨੀਤ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ,
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ LG ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਮਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਰਕ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। वैसे कहूँगा खा गए राशन पी गए तेल, केजरीवाल की आप सरकार का निराला खेल। सो ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਈ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ LG ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੋਗੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ, ਭੇਜੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰੂਵਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਔਰ ਅਪਰੂਵਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਢੋਟਵਾਈ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕਾਂ ਸਮਾਨ ਢੋ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਟਰੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਨਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ LG ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਆਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਾਲੇ CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੁਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਂਦੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੇਕ ਕਾਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਫੇਕ ਫੜੇ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹੋ ਜੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੜਨਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਈਫਨ ਆਫ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ, ਬੜੇ ਫਲਸਫੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੇ, ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣੇ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੈਗ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਆ ਉਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੇ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ, ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਏਡੀ ਬਾਰ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੂਨ ਲੱਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਆ, ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਓ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਟਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਲਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਬਚਕਾਨਾ ਅਪਰੋਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹੀ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲਤਾੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਮੰਨਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਪਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਡਿਟੇਲ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਕਾਰਡ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਅਨਾਜ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚਾਰੇ ਘਟਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਫਨ ਆਫ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਕੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਾंटा इन्होंने। मैं आना प्रभात जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ प्रभात जी नहीं बांटा राशन। मैं आंदा प्रभात जी आना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਚੁੱਕਣਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 100% ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਛੁਪਾਈ ਕਿਉਂ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਨੇ 20 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋਏ, ਆਦਮੀ ਸਮਝਦਾ 50,000 ਹੋਏ, ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਲਾਨੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਨ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ बीजेपी वाले ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ नहीं दे रहे। सर मैं आपको बताता हूं इसमें क्या, इसमें ये कहानी है क्या। असल में ये है कि एलजी साहब को पहले से बहुत सारी कंप्लेंटें गई हुई हैं सरकार के खिलाफ कि सर हमें राशन नहीं मिल रहा है। बहुत जगह सभी विधानसभाओं से बहुत सारे लोग एलजी के यहाँ जाते भी हैं कि सर हमें पानी नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। जो एलजी का पैरेलल ऑफिस चलता है, वहां से कहीं ना कहीं सरकार पे एक सर्विलांस पैदा हो गई थी सीएजी रिपोर्ट से पहले से। जब ही इनकी इस नई स्कीम को एलजी ने होल्ड कर दिया था कि हम डोर टू डोर बाई स्कूटर या मोटरसाइकिल के थ्रू 2-2, 3-3 किलो राशन देने वाले हैं, वो पॉलिसी होल्ड हो गई थी। सबसे बड़ी बात है कि एक सीएजी रिपोर्ट में है, एक आदमी के नाम एक एड्रेस पे 150 राशन कार्ड नंबर हुए। और एक और नई चीज बताता हूं, जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके जितने विधानसभाओं में अपने अपने ऑफिसेज हैं, इनके कार्यकर्ता वहां लोगों को बुला के राशन कार्ड बनवाते थे। 3 साल से लगातार चल रहा था ये हर विधानसभा में। प्रभात जी, वो मंत्री संदीप कुमार मंत्री भी तो यही था। तो यही तो बात मैं कह रहा हूं कि उसको राजनीतिक इन्फ्लुएंस के लिए यूज किया है राशन को। मैं आपको इसमें मंत्री तो है ही इन्वॉल्व, संदीप कुमार। देखिए जब सीबीआई की जांच होगी सरकार के, इसमें बहुत सारे विधायकों के खुलासे सामने आएंगे राशन को लेके। इन्होंने गरीब आदमी से वोट लिया, झोपड़पट्टी वालों से वोट लिया, रिक्शा वालों से वोट लिया, दिया तो उन्हें बेचारों को कुछ नहीं। लास्ट उनके पेट पे लात मारी, उनके राशन को चोरी करके बेच दिया इन्होंने। चलो प्रभात जी, जानते एक आखिरी सवाल जांच होगी। प्रभात जी, मैं सुना कल माफी मंगने जा रहे हो केजरीवाल साहब तो तुसी। एक बात बताओ सर, जब केजरीवाल जी ने मजीठिया से माफी मांग ली, केस फ्री हो गए, जेटली से माफी मांग ली, केस फ्री हो गए। ये तो भावना अरोड़ा ने क्या बुरा किया? भावना अरोड़ा ने इनके मुंह पे शाही डाली थी, वेद प्रकाश ने जूता मारा था, दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, थाना मॉडल टाउन में और थाना आईपी स्टेट में। वो दोनों कहते हैं जब ये माफी का मौसम चला रखा है इन्होंने,
तो हमें भी माफी दो। और आज वो गए थे सर, मुख्यमंत्री उनसे नहीं मिले और ना ही उन्हें माफ किया, नहीं किया उनको माफ। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को यह पता लग गया था कि मेरे खिलाफ और बड़े सीबीआई में मुकदमे दर्ज होने हैं, तो पुराने मुकदमे माफी ले लेके क्लियर करे और नए मुकदमे की तैयारी में है दिल्ली सरकार। चलो ठीक है। अच्छा प्रभात जी, एक आखिरी सवाल ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਉਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾ रही है। सर मैं आपको क्लियर, सीएजी रिपोर्ट को तो मनीष सिसोदिया कल से टीवी में दिखा रहे, मानते हैं ना इस बात को? बिल्कुल। सीएजी रिपोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन करेगी सीबीआई, दिल्ली सरकार इनवाइट करेगी सीबीआई को, इन्वेस्टिगेट करिए, और आधी दिल्ली सरकार जेल जाएगी, ये वादा कर रहा हूं। बहुत सारे विधायक इन्वॉल्व है। चलो बहुत बहुत मेहरबानी प्रभात जी। एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ बड़े सारे विधायक भी ने जिहड़े इस पूरे मामले दे विच मिले हुए ने और मनजीत जी होरां दी भी गल उन्होंने तस्दीक की है कि लोगों को बुला के उन्होंने राशन कार्ड बनाए जा रहे सी, राशन कार्ड के बहाने वोट पक्की की जा रही सी। एक छोटा जिहा ब्रेक लैने, ब्रेक तो बाद एक होर अहम मुद्दे ते चर्चा अगे वधावांगे। ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। साडी विचार चर्चा जारी है। 2 अप्रैल नूं भारत बंद नूं कोई भुलिया नहीं, पर 10 अप्रैल दियां सोशल मीडिया ते उड़ियां खबरां ने लोगों की नींद जरूर हराम कर दी है कि हुण भारत बंद नाल ही सारे मसले हल होया करनगे, कि अदालतां, की सरकारां, की गोल टेबल ते जिहड़ियां मीटिंगां हुंदियां ने ओह हुण खत्म हो जाणगियां, कि अजिहे धरने प्रदर्शन या भारत बंद करन तो बाद ही मसले हल होणगे। जिस मसले नूं लैके 2 अप्रैल नूं भारत बंद का सद्दा दिता गया सी, वो मसला हाले तक हल नहीं होया। हुण 10 अप्रैल नूं बंद का जिहड़ा सद्दा दिता जा रहा है या कंसूआं उड़ रही ने, उस नाल किहड़ा मसला हल होऊगा, वो भी एक विचार चर्चा करने वाली है। और की इस दे पिछे किसी सियासी मुफाद की भी खुशबू आती है, इस ते भी चर्चा करांगे। साडे नाल सारे मेहमान पहले सैगमेंट दे विच सन जिहड़े जुड़े हुए सन वो भी ने, और प्रभजोत सिंह जी कार्यकारी संपादक ने PTC न्यूज़ दे, वो भी साडे नाल जुड़ गए ने। मैं शुरुआत प्रोफैसर मनजीत सिंह जी तुहाडे तो करांगा। 2 अप्रैल नूं जिहड़ा भारत बंद का सद्दा दिता गया सी, भरपूर समर्थन मिलिया, पूरा भारत बंद रहा, कॉलेज स्कूल बसां ट्रेन सब कुछ बंद रहा और करोड़ों रुपया का नुकसान भी होया, सरकारी संपत्ति का नुकसान भी होया, कई थाई जानी माली थोड़ा बहुत नुकसान भी होया। मैनूं ये नहीं समझ आता कि जो असीं भारत बंद का सद्दा दिंदे हां, अजिही नौबत आंदी क्यों है या आई क्यों है, और की भारत बंद के सद्दे दे नाल सब कुछ बंद करन दे नाल कोई समस्या हल हुंदी है? जिहड़ा भारत बंद है उहदे ते 2 कारण सी, जिहड़ा दलितां वल्लों सीगा। एक तो देखो उन्हों की हालत ये चीज़ भारत बंद बिना किसी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट तो, बिना किसी सिंगल पार्टी तो स्पॉन्टेनियस, अजे तक ये भी नहीं पता कि किहने शुरू किया, कित्थों शुरू होया। ये जिहड़ी अग वांगू फैली सारी खबर, इहदा मतलब लोगों के मन में पहले ही किते लावे वांगू गल अंदर तप रही सी, तो ज्यों ही उन्होंने माड़ा जिहा मौका लगा वो फट गई। इस करके सानू ये समझण दी लोड़ है 2 अप्रैल तो कि एक तो उन्हों की बेरोजगारी, लाचारी, तो दूसरा स्वैभिमान। उन्होंने ये लगता जिहड़े दलित के परसपैक्टिव ना, मैं बड़ा जिम्मेवारी ना कह सकता कि उन्होंने 2 चीज़ों के विच उन्होंने बड़ा सकून ते सिक्योरिटी महसूस हुंदी। एक इंडिया का संविधान और एक जिहड़ा आ बाबा भीमराव अंबेडकर, और दोहां दे उत्ते ही किसी ना किते किंतु परंतु उठे। जिस तरह खासकर लखनऊ दे विच भीमराव अंबेडकर जी का बुत दा टुट जाना, जां उदों पहला भी उन्हां दे बुत्तां दी जगह जगह डिफेसिंग होनी, फिर इस तरह ही योगी जी वालों योगी जी वाला काम करना चाहिए, ठीक है वो चीफ मिनिस्टर हैगे आ। भीम राव अंबेडकर के नाम पिछे राम जी ला देना अग लाने वाली गल सी उन्हां लई। ये तो सानू जी हुण उस किस्म का हिंदू संस्कारां दे विच, क्योंकि पहले ही एक उन्होंने शक वाली गल कि जदों किते ना किते गल चलदी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलांगे फलाना टमकाना, ये भी गल उन्हां दे, फिर ये भी लोगों ने अपनी वालों ये भी गल जोड़ लई। इत्थों तक कि जिहड़ी बीजेपी की MP आ उन्हें लखनऊ च, बीजेपी की MP ने लखनऊ च रैली करके साधवी ने कहा कि असी SC ST जिहड़ा एक्ट है उहदा डिल्यूट नहीं होण देंगे, तो इहो जिहियां कोई भी जिहड़ी होर गल आ असीं उहदी सख्त विरोधता करांगे। इहदा मतलब ये हैगा कि जे अपने ही पार्टी दे इन्हां नूं पता है, मैनूं पता बहुत सारियां बीजेपी दियां यूनियन एसोसीएशन जिहड़ियां बीजेपी दे नाल और दलितां दियां वो बड़े भरपूर रूप दे विच उदण शामिल होईयां, सारियां पार्टियां दे बंदे। इहदा मतलब आ कि एक तो उन्हां दे आर्थिक पद्धर ते बहुत ही नक च दम होया पिया। कॉन्ट्रैक्ट इंपलायमेंट, सरकार दी कोई इंपलायमेंट नहीं, खेती च कोई इंपलायमेंट नहीं, जाण ते जाण कित्थे। ते दूजी गल कि जिथों उन्हां नूं उम्मीद लगदी सी कि देश दे विच साडी जगह है, उहदे ते जदों हमला होया
ਤੇ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ ਲਾਵੇ ਵਾਂਗੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो ये देश मैं बार बार पहला भी कई महीनों तो कहता आ रहा कि इकट्ठा रखना मुश्किल आ। जिस किस्म का साडा आपसी इहो जिहा कॉन्फ्लिक्ट आ रहे आ, ये बहुत ही खतरनाक। मैं आंदा मनीष जी एक गल आपां थोड़ी जी क्लीयर होर भी कर दी है। ये सारियां गल्लां तां प्रोफैसर मनजीत ने कही ही ने, पर जिहड़ी गल ते बंदा सदा दिता गया, शायद प्रोफैसर मनजीत सिंह जी वो तां जिक्र नहीं कर पाए। SC/ST कानून दे विच तरमीम दी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट ने गल कीती है, जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਰਮੀਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ SC/ST ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਅਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ क्योंकि प्रोफेसर साहब ने बड़ी अपना सारा एक्सप्लेन करता इशू, ਉਹਨੂੰ मैं दोहरावांगा नहीं, पर ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੇ OBC ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਡਲੈਸ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ रूमर भी होए और जान के 2 अप्रैल दी सी वो भी इदां ही शुरुआत हुई, हो सकता है ये भी साजिश भी होए। और मैं तो समझदा कोई साजिश है ये कन्फ्रंटेशन पैदा करने वास्ते, क्योंकि तुसी जे सारा पिछले 4-5 दिन दा देखिए ते प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियर किया है, क्लैरिफाई किया है, और सुप्रीम कोर्ट साजिश होवे पूरा देश सड़कों पे आएगा नहीं, चलो होएगा एक हिस्सा एक तड़ा। मैनू लगदा है इन्ना बड़ा समर्थन मैनू लगदा है ऐतकी शायद वो ना होए, क्योंकि लोकी ये पिछले हफ्ते जो कुछ होया है इस तो बहुत कुछ समझे भी ने और सबक भी लिया, क्योंकि कुछ शक्तियां हैं ਜਿਹੜੀਆਂ लड़ा रही हैं कम्युनिटियां ਨੂੰ आपस ਚ, और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ਤੁਸੀਂ देखो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लैरिफाई किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया है, एक प्रोसीजर चेंज कर रहे ने, ਉਹ ਜਿਹੜਾ SC/SC ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਲੜਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ SC ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜਨਰਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। देखो हरप्रीत गल तो बड़ी क्लीयर है, 1 साल तकरीबन रहिंदा लोक सभा इलैक्शनां नूं, ते ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇ ਅਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਐਂਟੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੋਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ 3-4% ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪੀਸ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 96% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਚ ਕਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ? ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ 4% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤੇ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ 96% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋਕਿੰਗਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਕਿੱਦਣ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਡੇਲੀ ਬੰਦ 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 ਬੰਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, PRTC ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਓ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨ ਕੀ? ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4% ਨੇ, 96% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 4% ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ 96% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ percent ਲੋਕ ਨੇ? ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ EMPLOYE 1.5% ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ EMPLOYE ਮਿਲਾ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ EMPLOYE ਮਿਲਾ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰ 4% ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕੌਣ ਵਾਚ ਕਰੇਗਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ? ਵਿਨੀਤ ਜੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਨਸੂਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀਗਾ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਸਰਕਾਰੀ EMPLOYEਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ACR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਇੱਕ ਨਾਨ ਦਲਿਤ ਆਪਸ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿ SC ST ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਖਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੈਰਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਕੇਸ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਠੰਡਾ ਰੱਖਿਓ, ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਕੁਝ ਭੜਕਾਓ ਜਾਂ ਤੋੜ ਫੋੜ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ कैप्टन सरकार ਨੂੰ पता है कि केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन फाइल कर रही है और कोर्ट कर रहे हैं। और दूसरे दिन जाखड़ साहब जो गवर्नर साहब को चले कि रिव्यू पिटीशन केंद्र फाइल करे, और जाखड़ साहब ने मुख्यमंत्री की गल पढ़ लो, एक दिन पहले प्रेस नोट जो दे रहे हैं अखबार छपया, इसका मतलब किते ना किते इस इशू के उपर राजनीति करके दलितों को भरमाण की कोशिश कर रहे हैं। हुण आ गई गल जी प्रोफैसर मनजीत जी ने कही, और गल बिल्कुल ठीक है, दलितों का विश्वास 2 जगह है, कॉन्स्टिट्यूशन और डॉक्टर अंबेडकर। और जब साडी सरकार बनी 2015 के अंदर SC ST एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की, पहले सिर्फ 22 तरह के जोड़े एक्शन सीगे उन्होंने परचा दर्ज होंदा सीगा, वो 22 नूं असीं 123 ले गए, मतलब 123 तरह के एक्शन जड़े हैं असी SC ST एक्ट के तहत ले आए। पहले दाढ़ी मुड़ना, गंजा करना ये नहीं होता सी, असी सारे वो ले आए। दूजा, जिस दिन पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी 2 महीने के अंदर जज नूं डिसीजन देना ही पैना है। हुण की होंदा सी 10-10 साल केस लड़के रहिंदे सी, तो असी कॉन्स्टिट्यूशन के राही अमेंडमेंट के राही इन्होंने इंपावर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। डॉक्टर अंबेडकर कई सारे इंडिया काम किए होने, पर यूनाइटेड नेशन के अंदर पहली बार साडी सरकार के सदके उत्थे जड़न दी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। वो क्यों इन्हें ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਇਆ, 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਗਲਤ ਟਵੀਟ ਕਰੇਗਾ
ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਣੀਆਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਬੜੀ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵਨੀਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਚਲਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਚਲਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ? ਜਦੋਂ 4 ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਜੱਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ 2 ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 2017 ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੀ JS ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਲੂਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦਲਤਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ 2 ਰੋਲ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੋਚੋ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਖੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। BSP ਦੇ ਲੋਕ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਏ ਦਲਿਤ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੰਡੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਿਟਿੰਗ BJP ਦੇ MLA ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਦਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਦਲਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ BJP ਦੇ MLA ਦੇ ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 10 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਲ ਹੈਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਸੂਆਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲ ਕਿਸ ਨੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ SC ST ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਤੇ OBC ਉਤਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ,
पर अपनी सिविल सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुण ये बड़ा नाजुक टाइम हैगा, ਇਹੋ ਜਿਹੇ टाइम 'ਚ सिविल सोसाइटी ਨੂੰ, प्रोफेसर साहब ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏ ਉਹ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿਠਾਓ कि ये तुहाडे खिलाफ साजिश है, समझाओ उन्होंने, ते तद ही ये बंद रुकेगा। और जे बंद रुकेगा तो देश बचेगा, क्योंकि आपां इहो जिहे मौके बार बार ये बंद पॉलिटिक्स नहीं चलनी चाहिए। और जिहड़े कोई शरारती अंसर ने इनू यूज करके इन्हां ने देश नूं तबाह करना है, ते आपां नूं सारिਆਂ ਨੂੰ सुचेत होना चाहिए। आपां सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए है। और आपां नूं इस इशू नूं बड़ा सीरियसली लैके इनू पॉलिटिकल जिहड़ा टोन टेनर रंगत पॉलिटिकल रंगत जिहड़ी है, राजनीति की जिहड़ी रंगत है वो नहीं देनी चाहिए। ये तद ही आपां रोक सकांगे, होर कोई तरीका ही नहीं। जदों आपां अपनी गल करांगे अकाली दल वल्लों जे आपां गल करांगे बीजेपी वल्लों तद ते बंद हो के चलेगा। पर जे आपां करांगे सोसाइटी वल्लों कि आपां आपदे देश नूं बचाना है तद आपां बचा सकांगे। सारियां पोलीटिकल पार्टियां जॉइंट अपील करन, इहदे च की है, क्योंकि घट्टो घट्ट पोलीटिकल पैटर्न इहदे ना होवे, बाकी देखी जाऊगी। बिल्कुल ठीक है। प्रभजोत जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरह इन्होंने भी कहा, जंगवीर होਰਾਂ ने भी कहा कि समाजिक जिम्मेवारी भी बनती है, पर गल उत्थे आ जाती है कि ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਹੋਏਗਾ? नहीं, गल तो अवेयरनेस जी है। अल्टीमेटली गल देखो, असी है लिबरल डेमोक्रेसी, और इत्थे लिबरल डेमोक्रेसी की एक नाइसिटी भी है, एक चंगी गल भी है, एक माड़ी गल भी है कि जिहड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होंदियां ने, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स आउंदियां ने, हैव एंड हैव नॉट्स ही आउंदियां ने, किसी दी कोई डिसकंटेंट है, किसी नूं कुछ मिल गया, किसी नूं नहीं मिलिया, वो एक वे हुंदा है लोक राज विच कि वे ऑफ डायलॉग खत्म किया जाए, ना कि सड़कों पर उतर के वो सारे देश का और सारे समाज का नुकसान करके वो जो डिसकंटेंट है उन्होंने रिमूव किया जाए। सो मैं इस गल नाल बिल्कुल सहमत हाँ कि सारी पोलीटिकल पार्टियां नूं इस गल ते जरूर इकट्ठे होना चाहिए कि असी वी कैन नॉट अफोर्ड जिस तरह दी कॉन्फ्लिक्ट साडे विच आउंदियां ने जिहड़े कि सारे कंट्री की इकोनॉमी नूं शेक कर दिंदे ने, हिला के रख दिंदियां ने। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में सारे पोलीटिकल पार्टियां और सारे जिहड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें इकट्ठे होकर आना चाहिए, और जिहड़े इशूज़ हैगे भी ने साडे समाज के या लोगों के उन्होंने रिजोल्व करना चाहिए। और बहुत सारे इशूज़ हैगे ने, हले तुसीं देखो ये सारियां गल्लां विच हले किसानी की गल नहीं आई। जिहड़े सब तो ज़्यादा दुखी कौम इस वेले हिंदुस्तान की वो किसान ने, वो इन्हां एजीटेशनां विच बंदां विच हले इस तरह का कोई गल नहीं आई। वो साडी जिहड़ी एग्रो इकोनॉमी है वो बहुत बहुत ज़बरदस्त क्राइसिस वाल जा रही है, और 70% 80% लोग ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੇ। सो इस करके सानू एज ए नेशन एज सोसाइटी नू ਇਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟਸ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਪੀਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਗਏ। ਜਿੱਦਣੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਦਲਿਤ ਵਰਸਸ ਨੌਨ ਦਲਿਤ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ च नहीं होनी। मैं उदण देख लिया मजारे दे विच जिहड़े नॉन दलित सी उन्हां दा एटीट्यूड की सीगा, क्योंकि उन्हां नूं ये नहीं पता लगदा कि बेरोजगारी वैसे ही देश दे विच फैली हुई है, सारी दुनिया च फैली है, उन्हां नूं लगदा ये साडा रोजगार खाई जांदे। इस करके इस नूं रोकना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए तुरंत जिहड़ी सरकार नूं एक्शन च आउणा चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सारे मेहमानां दा इस पूरी विचार चर्चा च बने रहण दे लई। सो साडी लोकां नूं जरूर अपील हैगी है कि जिहड़ियां कंसोआं उड़ रहीआं ने या जो खबरां वायरल हो रहीआं ने 10 अप्रैल नूं बंद आ, घट्टो घट्ट उहदी सार्थकता जरूर चैक कर लिओ कि किसने ये खबर फैलाई है, ये पिछे कौन धड़ा हैगा, उस तो बाद ही कोई फैसला लिओ। और भारत बंद नूं समर्थन देना या ना देना ये तुहाडे ते है। देश दुनिया की बाकी खबरों लई बने रहो PTC न्यूज़ दे नाल। धन्यवाद।